وردت عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما وما صل وسلم وبارك عليه وعلى فيا أيها المستاقون إلى راية جماله صلى الله عليه وسلم تسليما صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصله يقظة ومناما صلى الله عليه وسلم ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرار يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرار صل على محمد أكرم داعين يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داعين يدعو إلى الحق صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق صل على محمد أهل الغرام اتقاق وأصداق يا ربي صل على محمد الغرام اتقاق وأصداق صل على محمد الظالما بالتقى حقا يا رب صل على محمد الظالما بالتقى حقا صل على محمد الإشراف والوفاء حقا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المنصوص في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه وعلى مجده ومشاقه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة وجرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه ورسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغياب. فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة زهرت فيها المحمود. سورة كاملة زهرت في هيكل محمود. سورة كاملة زهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه وتعذرت بوجودها أكناف الوجود وتروزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم جرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجلى القضاء وانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداده ولا يمد تكراره بكثرة درجات. حيث عبر من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita hadapkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Malam ini kita dikumpulkan oleh Syekhul Bait di daerah pertama untuk memperingati Hauliyah Syekhul Hadrah Al-Maqam Al-Habib Al-Habib Abdullah Al-Habib Hasim Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus dan Syekhul Hadrah Al-Maqam Al-Sayyid Ibrahim Al-Idrus bin Habib Hashim Al-Idrus. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, duduknya kita di sini, kita sama-sama berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan duduknya kita membacaan selawat dan berhauliyah. Kita minta pada Allah SWT mudah-mudahan pertama diampuni dosa-dosa kita. Amin. Diampuni dosa-dosa orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Amin. Dan dimudahkan kita dalam hidup kita dalam keadaan dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama yang Allah rahmati wal mukarramun wal muhtaramun para habaib wa saraib min turti Rasulullah SAW, dan juga para dewan guru yang belum minta maaf kita karena sambat mengajarnya satu persatu tanpa mengurangi takdim ulum adabiyin kedataan, dan juga para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Duduknya kita di sini tidak sebatas kita untuk pembacaan selawat. Yang kita minta pada Allah SWT lewat pintunya Rasulullah adalah minka syafa'ah, minta syafaat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka bingung, mereka mencari, bahkan datang kepada Nabi Allah Musa. Dan Nabi Allah Musa belum pernah punya salah sama Allah SWT. Datang kepada Nabi Allah Isa, datang kepada para nabi-nabi yang lain, mereka angkat tangan. Tidak ada satupun daripada anbiya untuk bisa berbicara sama Allah SWT kecuali Rasul Muhammad SAW. Satu keuntungan buat kita yang kita tidak minta kepada Allah SWT, kita dilahirkan sebagai umat akhir zaman. Keuntungan yang kedua adalah Allah wujudkan Nabi Muhammad SAW untuk kita. Jadi kita ini dilahirkan untuk Nabi Allah Muhammad, dan Nabi Allah Muhammad dilahirkan untuk kita. Kita mana? Akan di dalam hadis dikatakan inna rahmatun muhda, aku sesungguhnya rahmat Allah, yaitu jati diri Rasulullah, hadiah untuk kalian. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang hadir di dalam satu perayaan Maulid Rasul dan sekaligus merayakan hauliyah, yang mudah-mudahan ini sebagai tolak ukur bahwa kita cinta kepada para habaib, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk kelompok manusia yang mensiarkan agama Allah yang dibawa Rasulullah. Dan bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah tegas-tegas menceritakan. Allah katakan kepada umat manusia, Allah firmankan di dalam Al-Quran, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ada saatnya alam ini mengisahkan gawian-gawian kita. Dan mudah-mudahan tempat duduk ini sebagai saksi bahwa kita pernah duduk dan berbicara selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tolak ukur manusia di dalam kehidupan ini dikatakan oleh Allah SWT, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tolak ukur manusia di dalam kehidupan ini Allah berikan dua. Pertama, as-salah. Kedua, sabar. Kalau dua poin ini kita pegang, insya Allah selesai masalah kita. Pertama dikatakan as-salah. Kalau kita kembalikan di dalam ayat Al-Quran, jelas-jelas Allah firmankan di dalamnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu bikulli syai'in qadra. Ayat itu mengatakan wa man yattaqillaha
sering banyak mendengar. Waktu kapan? Waktu sholat Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mada taqwa? Imam Ali Zainal Abidin mendefinisikan kalimat at-taqwa dimulai dari alif lam. Alif lamnya adalah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah. Dikatakan manusia itu takut kepada Allah Ta'ala adalah wal amalu bitanzil, melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan menjauhi segala larangan. Tidak bisa kita ini mengerjakan sesuatu kalau ilmunya tidak ada. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul takut kepadaku adalah orang-orang yang mengambil ilmu, tentunya ilmu Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapatkan warisan ilmunya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa kita mengerjakan sesuatu amnya kita tidak paham ilmunya. Lalu kemudian ada huruf ta, tawakkul, rendah hati. Rendah hati di sini tidak lain untuk melihat tolak ukur di dalam ibadah, tolak ukur di dalam kita mencari ilmu Allah yang dibawa Rasulullah. As-salatu an-tamaskum wa tawaddu. Ketika manusia menjalankan sholat betul-betul sesuai syariat yang ada di dalam hukum fikih, maka akan timbul ketenangan di dalam dirinya, dan dia merasa rendah kepada Allah SWT. Kemudian ada tukuf, qanaah, terima apa adanya, walau qalil, gak usah disambati. Kita ini apapun yang Allah sudah turunkan kepada kita, tidak cukup kita bersyukur, tapi bagaimana mendapatkan kata syukur kita di dalam keseharian kita. Kalau kita cuma ucap syukur, apa bedanya kita dengan anak yang kecil tadi? Lalu kemudian ada ruqwah wal istidad li yaumir rahim, mempersiapkan di harinya Allah. Kapan? Kiamat. Kelompok manusia dikategorikan orang-orang yang bertakwa adalah yang saya sebutkan tadi. Pertama, takut pada Allah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian tawadhu dari apa-apa yang sudah dilazari. Kemudian terima apa adanya. Ma min ni'matin tasilu bila ahadin illa biwasitati sallallahu alaihi wasallam. Apapun kenikmatan Allah yang Allah turunkan kepada hambanya melalui bimbingan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keterangan dari makna takwa. Kalau takwanya itu jelas sesuai dengan syariat agama Allah yang sudah ditetapkan di dalam hukum fikih, yaj'allahu makhraja, aku bukakan jalan keluar dari segala permasalahan kalian. Tidak cukup sampai situ, Allah bilang warzuqhu min haitsu la yahtasib, aku berikan rezeki karena pasti duit. Mau rezeki itu harus duit, mau hari itu cari kita. Rezeki itu bisa jadikan awak kita sehat afiat, kesehatan yang bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah SWT. Bisa diberi anak kita soleh wa solehah, laki bini kita soleh wa solehah, rumah tangga kita mawaddah wa rahmah wa sakinah, rezekinya berkah. Nah, kalau sudah ada keterangan kata takwa masuk di dalam hati manusia, maka apapun yang kalian minta, apapun yang kalian panjatkan, Allah firmankan di dalam Al-Quran, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan ya Muhammad, kalau seandainya hambaku bertanya aku, Allah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tolak ukur di dalam kita meminta kepada Allah, di dalam kita panjatkan doa kepada Allah, kadar ukuran cepatnya permintaan itu dikabulkan, bagaimana cepatnya kita ketika kita dipanggil oleh Allah. Waktu kapan? Waktu kita mendengar azan. Coba kalau kita perhatikan, di dalam azan itu dikatakan Allah hayya 'alas shalah, marilah kita menuju salat. Menurut salat tadi sudah dikerjakan, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Jadi tolak ukur terijabahnya doa hambaku seberapa dekat ia dengan Allah SWT, dan seberapa cepat ia menghadap kepada Allah Ta'ala ketika ia dipanggil. Nah ini kalau kita mengukur, ulu ini kenapa lah doa ini benar hari-hari panggil tadi, sholat 5 waktu, alhamdulillah. Kalau itu dikerjakan, berarti Allah masih sayang pada kita. Tapi ketika kita kembalikan ini ke dalam hadis, dijelaskan di situ, amal habilallah, amal apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pertama adalah as-salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Mensolat kita ini bujur-bujur, ya kita jaga. Kita berharap dengan Allah janjikan di dalam Al-Quran dan dalam hadis, yaj'al lahu makhraja, aku bukakan jalan buat kalian, hendak apa pun minta aku beri. Karena apa? Tolak ukur ini kapan Allah ijabah dan kapan kau mendekat kepadaku, di waktu kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah suka pada hambanya, maka Allah akan dengar suaranya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakan ya Muhammad, kalau seandainya hamba-hambaku ingin aku sayang padanya dan aku ampuni dosa-dosanya, itba' bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Ta'ala. Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, itba' bi nabiyina Muhammad, mengikuti kamu ya Muhammad. Mengikuti apa? Sunnah-sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua yang sunnahnya kita jalankan? Ya kalau bisa alhamdulillah. Kalau enggak minimal satu, supaya kita termasuk dikategorikan orang yang ikut. Kalau sudah itu ada menjalankan sunnah-sunnah nabinya, maka Allah ayat itu katakan yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang pada kita. Sudah Allah berikan rasa sayangnya, diampuni dosa-dosa kita. Kemana nabian mencari? Artinya di sini Allah berikan gambaran, ada figur dari makhluknya yang paling Allah cintai dan paling afdalnya makhluk di antara semua makhluk, yaitu Rasul Muhammad SAW. Coba kita perhatikan Al-Quran di surat Wadduha
Allah katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apakah yang kau minta ya Muhammad, aku beri. Bahkan di dalam hal kiblat pun Allah masih bertakun kepada Nabi Muhammad SAW. Qad nara taqalluba wajhaka was-sama' wal walinnaka qiblatan tardaha. Ya Allah Ta'ala, aku sering melihat wajahmu menghadap ke langit, menghadap ke Ka'bah. Walinnaka qiblatan tardaha. Maka kiblat mana yang kau hendaki, aku ridho. Wawalli wajhaka satral masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu kiblat menghadap kepada Allah. Allah masih tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kiblat mana yang hendaki, aku ridho. Kalau kita melihat Al-Quran di dalam hal sesuatu yang Allah sudah ridho berdahulu kepada Nabi-Nya, bagaimana kita sebagai umat? Tidak cukup sampai di situ. Allah katakan juga di dalam surat Al-Ahzab, Allah firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Coba perhatikan ayatnya ini. Dimulai dari kalimat inna, harfi tauhid wa nasbih. Artinya Allah tidak main-main dengan ayatnya, dan Allah bersungguh-sungguh dengan firman-Nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, Allah pakai fi'il mudhari, sifatnya dawam, biistimrar, berkelanjutan. Allah dan para malaikatnya selalu membacaan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah panggil orang-orang yang punya keimanan. Iman pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sini amanu secara tafsir Rohul Ma'ani, Imam Alusi menjelaskan orang-orang yang punya keimanan. Dipertegas Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Bukti orang taat kepada Allah adalah orang yang taat juga kepada Rasul Muhammad SAW. Di surat An-Nisa ayat 80. Kalau sudah Al-Qur'annya bicara, keyakinan kita kemana? Meyakini kita akan Al-Quran kurang, kafir. Dijelaskan di dalam kitab Rohul Ma'ani itu, Imam Alusi menjelaskan kenapa setiap nama Nabi disebut kita wajib menjawab. Pertama dijelaskan oleh beliau, dimaknai dengan tafwid wa tasbih. Seolah-olah Allah tidak katakan kepada kalian, wa ufawwidu umurakum ilai tafwid. Seolah-olah Allah tidak katakan kepada kalian, serahkanlah segala urusan kalian. Apa itu urusan kita? Urusan kalian baik dunia dan akhirat, ilai tafwid, kepada orang yang diberi seserahan. Itu Nabi Muhammad. Karena alam ini tercipta karena beliau, dan alam ini diciptakan dari nur beliau. Sedangkan beliau sendiri diciptakan dari zatillah. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah SWT. Waqala ya Jabir, inna Allah laka qabla nasai nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
min nurihi, diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna ini, dan para orang-orang mukmin itu diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau unsurnya jelas, dalil ayatnya jelas, hadisnya jelas, berarti kita ini perlu kejelasan diri kita masing-masing. Pertama, kalau kita lihat begitu sayangnya Allah SWT kepada Nabi Muhammad, Allah sanding namanya di dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, berkat Rasulullah kita diperhatikan Allah, dan berkat Rasulullah kita diabadikan juga di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu banyak di antara kita yang rancak bacaan selawat. Kita bertanya, selawat itu sendiri apa? Ketika Allah berjelaskan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain pertama tazkiyah li Rasul, mensucikan diri seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat martabatnya. Lalu salawat yang para malaikat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain istighfar lahu, memintakan ampun dosa-dosa kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Lalu kita, selawatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak lain, pertama kita minta kepada Allah Ta'ala kepada Rasulullah, mudah-mudahan yang dikatakan Habiban Ali, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Mudah-mudahan selawat yang kita baca ini, ruhaniyah kita menyambung dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Amalnya sudah menyambung, berarti jar kita tuh pinandul. Kenapa? Ada hubungan ruhaniyah. Sudah tersambung secara ruhaniyah, maka kita dikelompokkan sebagai umat min umat Muhammad SAW. Lalu timbul cinta di dalam diri para umat tadi, maka akan dikumpulkan yahsyaru mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan orang-orang yang saling mencintai. Coba lihat orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, apalagi Syekhul Khauliyah yang kita khauli sekarang ini. Mereka belajar daripada kait dan datuk-datuknya, belajar untuk menempatkan diri sebagai sosok manusia yang berguna ketika di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, dan meninggalkan anak cucunya tidak lain dengan tarbiyah, dan supaya apa? Kelak bisa berkumpul di akhirat dan masuk bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya. Nah, kita sekarang yang sebagai orang tua ini, bagaimana anak-anak kita? Seberapa besar pemahaman ia tentang agama Allah yang dibawa Rasulullah, dan seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan seberapa banyak salawat yang sudah kalian kerjakan. Dikatakan di dalam hadis, siapa orang mansarahu ayyalqallahu wa huwa al-quradin al-yaksir as-salat aliyah. Siapa orang yang ketika bertemu Allah, yang ketika berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepadanya, banyak-banyakilah kalian berselawat kepadaku. Bahkan di hadis yang lain dijelaskan, inna salata alayya
fa innaha tudfi khadabil jabbar wa tuhina kaidas sayatin. Sesungguhnya salawat yang kalian baca itu tidak lain, pertama meninding amarah Allah azza wa jalla. Lebih benar, pertama meninding amarah Allah. Yang kedua tidak lain untuk mendinding perbuatan syaitan yang selalu menjelakkan manusia untuk masuk ke dalam nerakanya. Dan bahkan dikatakan siapa orang yang di dalam kehidupannya selalu membacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarallahu makhluqatihi yastaghfiru lahu ba'da mauti. Ketika kita membacaan selawat di masa hidup kita, maka Allah SWT akan perintahkan semua para malaikatnya, amarallahu malaikati yastaghfiru lahu ba'da mauti. Allah perintahkan semua para malaikat dan para makhluk-makhluknya untuk selalu beristighfar kepada orang-orang yang selalu berbaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika masa hidupnya. Artinya di sini diberikan satu prioritas Allah karena Rasulnya, dan prioritas itu untuk umat Muhammad SAW. Kiblat kita kemana? Kiblat kita kemana? Kita hidup ini harus punya kejelasan. Sebelum apa? Sebelum kita diminta kejelasan kepada Allah SWT. Dan pertama Allah bilang untuk kita selalu mengerjakan as-salat. Kenapa? Awalu yuhasibul abdi yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali yang akan dihisab dari para hamba-hamba Allah ini, bagaimana salat kita. Kalau tolak ukur yang wajib di halaman pertama itu bagus, maka Allah tidak akan lihat halaman berikutnya. Ya'na miftahul jannah as-salat. Kunci surganya Allah itu ya salat tadi. Dan kalau ketika halaman pertama tadi itu ada merahnya, Allah akan lihat adakah yang bisa menutup dari hal-hal yang sifatnya sunnah untuk kita selamat pada api nerakanya Allah SWT. Kedua adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian untuk selalu berbuat kebaikan menuju pada ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong yang mendatangkan murka Allah. Ibarat kita di dalam apapun, dalam kita di lingkungan ini, kalau sudah bicara agama, kalau sudah Al-Quran menjelaskan tidak. Kalau kita melanggar, hidupnya manusia ini tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah SWT dan di dalam keadaan apa. Kalau seandainya kita dipanggil, apa yang bisa kita banggakan ketika kita menghadap pada Allah SWT? Dan bagaimana pertanggungan jawab kita untuk kita bisa melihat apakah kita ini selamat di dalam kubur, bagaimana keadaan kita di dalam, kalau kita hendak melihat bagaimana keadaan kita di akhirat, bagaimana keadaan kita di dalam kubur. Makanya orang-orang yang meninggal itu dibacakan talqin. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang dibacakan di dalam bacaan talqin itu, dan itu dibacakan di depan kepalanya si jenazah tadi.
Apa aja Allah Ta'ala dalam bacaan salah satu talqin itu? Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Yang Allah panggil di sini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah panggil orang-orang yang jiwanya tenang. Kita bagaimana? Hah? Kita bagaimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian ke hambaan Allah. Ada yang mengatakan radiyatan itu puas, ada yang mengatakan ridho. Kembalilah kalian ke hambaan Allah dengan maha ridho dan diridhoi. Allah ridho ketika kita lahir, Allah ridho kita mencari di dunianya. Apakah kalau kita kembali Allah ridho kepada kita? Wallahu a'lam. Nah, di sini Allah Ta'ala bicara status ketika kita masuk kubur. Kalau status radiyatan mardiyah itu ada, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian sebagai hambaku, hamba Allah. Jangan WA-nya aja, bang, adik-adik. Ketika kembali kepada Allah Ta'ala, Allah tanyakan status kita apa. Kalau status fadkhuli fi ibadi itu ada, ayatnya kelanjutannya mengatakan fadkhuli jannati, selesai dulu cerita. Itu untuk melihat kalian bagaimana keadaanku di akhirat. Kalau tolak ukur sesuatu yang wajib ini mendapatkan kita akan apa yang Allah janjikan, itu tidak cukup. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Aku utus seorang sebagai rahmah, itu Nabi Muhammad. Untuk apa? Lil alamin, sekalian alam. Rahmat Allah ini diturunkan tidak lain untuk ummah akhir zaman, untuk orang-orang yang ikhlas di sunnati Nabi Muhammad, orang-orang yang mengikuti sunnahku dan menjalankan perintah Allah SWT untuk berselawat kepadaku. Dan itu jadi dirinya akan kita lihat, hasilnya akan kita lihat ketika kita dikubur. Agama ini ad-dinu nasihat, agama ini nasihat. Dan agama Islam ini ad-dinul Islam yusra, agama Islam ini mudah, tapi jangan dimudahkan. Fala yusadu illa qalban. Dengan adanya perayaan seperti ini, Makhauliyah kita, seorang mendurati Rasulullah SAW, sekaligus merayakan peringatan agung, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lain untuk mengupdate keimanan kita, juga untuk mengukur kecintaan kita kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Sangat beruntung adanya haulan, sangat beruntung adanya peringatan seperti ini untuk mengingatkan kita dari hidup pikuknya kita di dalam kehidupan. Waktu kita tersita habis untuk memikirkan dunia. Dengan hadirnya kita di sini, dari kelompok manusia kita yang hadir ini dan yang mendengarkan, termasuk kelompok orang-orang yang diundang. Nah, lalu kita ambil hikmahnya yang bisa kita pakai dan kita terapkan di dalam keseharian kita. Kalau niatan itu ada, maka Allah akan merubah keadaan kita. Pertama adalah keimanan kita, kedua adalah kesehatan kita, yang ketiga Allah akan merubah rezeki kita.
Kemudian dikatakan yang kedua tadi adalah as-sabr. Ayatnya jelas, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau hidup manusia ini dapat yang manis terus, padi karena tahu pahitnya. Kalau kita di dalam kehidupan ini pahit, apabila manisnya sabar ya. Ya, sabar. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau hidup manusia ini tidak ada ujian, berarti kita jadi dipandang oleh Allah SWT. Tapi ketika Allah berkehendak pada satu hamba dan Allah sayang padanya, Allah akan turunkan ujiannya. Tidak lain untuk apa? Untuk mengangkat derajat hamba tadi. Kalau itu terjadi pun kita kembalikan kepada diri kita. Ujiankah ini? Balakkah? Atau teguran? Kalau ujian berarti Allah hendak mengangkat derajat kita. Kalau teguran berarti Allah sayang sama kita. Kalau ini merupakan bala, musibah, berarti Allah tidak rela atau ridho dengan apa yang sudah kita kerjakan. Lalu solusinya kemana? Kembali kepada Allah SWT untuk kita melakukan sholat taubah. Kapan? Waktu kita sholat subuh. Sebelum sholat subuh, banyak-banyakilah kalian sholat di waktu sebelum sholat subuh. Siapa orang yang sholat sebelum sholat subuh mengerjakan sholat wudu, pahalanya seperti diisi langit dan bumi. Kapan dia dapatkan itu? Lalu ia menjalankan sholat subuh dan tidak bangun dari tempat dia kecuali sampai matahari terbit. Menjalankan apa? Sholat sunnah. Ada sholat duha. Artinya di sini gambaran-gambaran sunnah yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabatnya, dan sahabatnya menyampaikan kepada para tabi'in ila yaumina hadza, sampai kepada kita. Mana yang kamu terpakainya? Mana sudah tahu apa yang dipakai? Mudah-mudahan kawan istiqomahnya. Bisa jadi tolak ukurnya itu Allah tidak berikan sekarang, tapi ketika kalian kembali kepadaku, itu merupakan rapat kita. Hidup ini bang, banyak harus istighfarnya. Mau kita ini rasa salah kah, dosa kah, ada kah? Nabi yang maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya sekarang dan yang akan datang, itu masih beristighfar. Ada riwayat mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100. Kita kayak apa? Nabi yang selalu kelaparan, padahal kalau dia minta gunung itu jadi emas. Itu pun gak ada pernah menyambat, gak ada pernah keluh kesah. Kita kayak apa? Ketika hambaku bermunajat kepadaku, lalu ia berkeluh kesah kepadaku, putuslah doanya. Hati-hati. Kita boleh sholat mau berapa rakaat silakan. Kita boleh doa, tapi ujung-ujungnya kita berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala, doa kita putus. Tapi ketika hambaku tadi ingat, banyak-banyakilah istighfar. Jadi di sini ada hukum sebab akibat. Hidup di dunia ini ada hukum sebab akibat.
sebab kalian berkeluh kesah, sebab kalian menjalankan perintahku, aku je Allah Ta'ala sebagai akibat di sini. Dari apa? Dari sebab-sebab yang kalian kerjakan. Itu di dalam surat Al-Mulk. Wasa'a sababah. Ada hukum sebab akibat di sini. Menyampaikan pakai setiap hari dengan kalian maulah sebab lawan aku Allah yang mengaulahkan akibatnya. Sebab apa? Sebab pula buatlah satu sebab yang mendatangkan ridha Allah, maka akibat-akibat itu akan timbul di dalam keseharian kalian. Sampai jam berapa ini? Pokoknya lapar sudah. Lapar sudah. Lanjut ya. Jadi pentingnya kita hadir di dalam majalis atau ikut acara seperti ini tidak lain pertama untuk muhasabah, introspeksi diri dari apa-apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu cerita seorang ketika ditimbang amalnya, itu di dalam kitab Turutun Nasihin. Seorang ini mengakui kehidupannya ketika di dunia. Aku ini jadinya habiskan waktu umur ini untuk maksiat. Tapi di dalam kehidupanku sampai aku meninggal, aku pernah sekali ya sidin berbuat kebaikan pada Allah Ta'ala. Jadi si pelaku tadi, apa yang kita ditimbang ya? Nyantai sudah, nyantai hari neraka ya orang ini. Masa banyak itu lah. Maka si kong ini berpamir, apa ya kita ini bertimbang-timbang belum jadi. Nyantai masuk neraka ya. Maka sebelum ia ditimbang, salah satu dari umat manusia ini ditimbang oleh malaikat Allah. Ketika manusia yang satu lainnya ini ditimbang, dan malaikat kamu nama. Ya apa kisahnya? Karena kebaikan lawan keburukan itu sama aja ini. Bingung ya kita. Anda kulun bawa kemana dia ini? Jadi si malaikat nih. Pekerja Allah Ta'ala coba bang cari satu kebaikan menyedapat bawahnya ke surga. Mencari ya sini. Ya aku kemana mencari manusia banyak benar aja orangnya. Kenalkan aja. Ya subhanallah Allah temukan dia dengan ahli maksiat yang punya satu kebaikan. Ketika bertemu orang ahli maksiat ini, si ahli maksiat ini lagi memandir. Siapa orang ya yang hendak mengambil satu kebaikanku, aku julung ya sini. Mana nggak ada sini? Aku ulun ya sini. Biar nggak ambil aja. Diberikan ya. Melapor ke malaikat. Sudah dapat ya. Ya pakai. Ayo timbang kita. Tetap ya lu timbang dia. Sekalian naik. Nah, nanti naik pang sedikit nih antara kebaikan dan keburukan. Maka jauh Ta'ala bawa ke surga ini. Sebelum malaikat Allah membawa ke surga, Allah bertanya, apa kisahnya kita bisa dapat? Orang dijulung oleh satu orang ya. Ya sidin siapa yang hendak sebutin kebaikanku, lu julung ya. Oh, itu kan sebabnya. Mana aja orangnya aja. Ada ya sih dong, cari ya. Cari dapat ya ada bapaknya di depan malaikatnya. Ini aja orangnya. Wujud ketika memberi ya ini. Apa yang kita bertimbang ya? 99% hanya tahlil neraka aja. Maka sebab orang minta memberi ya sudah. Sebab pian memberi sebutin, pian lawan ia masuk di bayar sebab surga Allah Subhanahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Itulah ukur kita sebagai manusia mengerjakan yang pokok itu kada cukup. Mengerjakan yang wajib itu kada cukup kita. Yang bisa membantu kita ketika kita menghadap adalah Allah, dan ketika kita ditimbang adalah mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengumpati gawean Allah. Apa aja gawean Allah? Berselawat kepada Rasulullah. Yang melajari selawat kita siapa? Allah SWT. Yang mengajak para malaikat yang berselawat siapa? Allah SWT. Dan membawai kita masuk umpat bacaan selawat siapa? Perintah Allah SWT. Itu ada di dalam kitab Mutahassan. Ketika film Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapat Allah SWT. Setelah memberikan perintah salah, Allah katakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu qablak. Tidak aku ciptakan alam ini karena kau ya Nabi Muhammad. Maka Allah bertanya, di dalam kitab itu dijelaskan, ya Muhammad, pian ini milik siapa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, laka ya Rabb, untukmu ya. Kalau kau tahu kau ini milikku, aku Allah, milik siapa? Saya kata Nabi Muhammad SAW, tadi yang sidin, karena kau menjawab, menangis doang. Aku Allah yang milik siapanya. Karena kau menjawab sidin. Maka Allah sendiri di dalam kitab menjawab, ketahuilah ya Muhammad, aku Allah, pemilik alam semesta. Aku dimiliki oleh orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untung kita ini mau duduk, mau membacaan selawat yang Allah katakan sendiri di dalam kitab itu, aku Allah milik orang yang selalu berselawat kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa yang kita bisa banggakan kecuali mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti apa yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu berselawat. Ada satu rawi menjelaskan masalah selawat di sini. Di rawi itu, aqimis salata ala Nabi Muhammadin wa qabuluha hatman biduni taraddudi. A'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan rawi itu menjelaskan, beristiqamalah kalian selalu berselawat kepadaku Rasul Muhammad SAW. Wa qabuluha hatman biduni taraddudi. Bacaan yang kalian baca itu ada hatman, jaminan. Siapa? Allah SWT. Karena Allah yang memulai. Biduni taraddudi, dan tidak mungkin tertolak. A'maluna baina qabuli wardiha. Banyak orang beramaliyah di luar bacaan selawat. Baina qabuli, bisa di dalam derajat diterima, atau wardiha, atau di dalam derajat ditolak. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali ia berselawat kepadaku dalam keadaan apapun. Maaf, baik waktu haid, pasti dan pasti diterima oleh Allah SWT, karena ada jaminan. Ini keuntungan bagi kita. Untuk apa? Menambah amaliyah kita yang kurang. Untuk apa? Untuk menambah berat timbangan kita ketika kita di yaumil hisab. Untuk apa? Mudah-mudahan kita dikelompokkan sebagai umat min umat Muhammad yang mudah-mudahan mendapatkan syafa'atul utumah di yaumil kiamah dan dimasukkan pada surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Lanjut Bu. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah yang kita terima ini, dan taufiknya, kekuatan di dalam menjalankan hidayah tadi. Dan mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita sebagai umat min umat Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah SWT meringkan barat Nabi Muhammad SAW ketika kita bisa sakaratul maut, ketika indah su'ali fil kubri, ketika indah sirat, dan bertemu kelak di akhirat
diberikan satu minuman di telaga Haud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa asaw wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhiru da'wat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan daripada Habibana Habib Umar bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum tutup acara ini ada sedikit kalender dari beliau, kalender pondok, dan itu bergambarkan para sadah-sadah Ba'alawi, dan itu di hadiahnya 50.000, dan ada juga kopi ulahan sini seorang. Itu kalau ada yang mau kopi jahe, harganya juga 50.000 juga sama. Nah, mungkin itu aja dari kami selaku perwakilan daripada Shahibul Bait. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini sebagai wujud bakti kita kepada kedua orang tua, karena orang yang dikatakan waladun soleh itu, anak yang soleh itu adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita tergolong anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Agar ini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila darajil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abadan wa shifaiha wa salam rabbana wa salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana min khasirin. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idalata biqaumin fitnatan wa tawfana min ghairi maftunin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma aslih dhurriyyatana wahdihim ila sabili rasyad. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوبنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حافظ على يوسف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة مرافقته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Jadi pemberitahuan ini ada oleh dari Habib Umar. Kalau sebuah kalender kan nih. Nah,
lawan kopi di sini gahwa. Mas